رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین، ناظرین اور حاضرین، ناظران ساری حاضری خدمت ہے اور ہم ایک نیا سبق آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، باب تفعیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم جو ہیں ابواب ثلاثی مزید فی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور باب افعال جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور آج جو ہم کرنے والے ہیں وہ ہے باب تفعیل. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر تیسرا باب کیا ہے؟ مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور استفعال. تو انشاءاللہ ان کا ہم باری باری مطالعہ کریں گے. تو آئیے پڑھتے ہیں باب تفعیل. تو باب تفعیل جو ہے اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے ماضی اور مضارع کے عین کلمے پر تشدید ہوتی ہے. جیسے یہ ہے فعلا، یہ ہم آپ کے لیے لکھ دیتے ہیں، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، یفعلو، فعلا یفعلو. اچھا جی، اب جو ہے اس کی دوسری پہچان کیا ہے؟ اس میں دوسری پہچان جو ہے کیا ہے کہ یہ لازم کو متعدی کرتا ہے. اور تیسری بات اس کے اندر ہے کہ اس کے مفہوم میں تدریج ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے علامہ. تو علامہ کی میننگ ہوتا ہے آہستہ آہستہ سکھانا، اور نزلہ آہستہ آہستہ اتارنا. اس کے علاوہ اس کے مفہوم میں جو ہے شدت اور مبالغہ بھی ہوتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے قتلہ ہے، تو لیکن جب یہ باب تفعیل میں آئے گا تو یہ بن جائے گا قتلہ، اور اس کا مطلب ہوگا اس نے بے دردی سے قتل کیا. قتلہ اس نے قتل کیا، اور قتلہ اس نے بے دردی سے قتل کیا. قطع اس نے کاٹا، اور قطع اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو آپ کچھ اور مثالیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں. فعلا یفعلو اور تفعیل، یہ باب ہے ہمارا، اور اس کا ماضی اور مضارع اور یہ ہمارا باب ہے. اور جو باب ہوتا ہے نا وہی مصدر بھی ہوتا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو باب ہے وہ مصدر بھی ہوتا ہے. باب ثلاثی مزید کی سب کی یہی خاص بات ہے. تو یہ ہمارا مصدر ہے. اچھا جی، اب ہم اگر مثال لے رہے ہیں آپ کے لیے کرما، تو کرما کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاف، را اور میم. کرما یکرم تکریم. نزلہ، نزلہ کا روٹ ورڈ ہوگا نون، زا اور لام. اور اس نزلہ ینزل تنزیل. بدلہ، بدلہ میں آئے گا با، دال اور لام. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، با، دال اور لام. اور اس کو جو ہے بدلہ یبدل تبدیل، بدلہ یبدل تبدیل. اچھا جی، اب ہم بس گردانے بنا لیتے ہیں اس کی. اور گردانے بنانا آپ کو آتی ہیں، بالکل ثلاثی مزید فی کی طرح گردان بنے گی. بس اس میں کیا ہوگا؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. اب آپ نے نوٹ کیا اس پہ کہ اس میں عین کلمے پر شدہ ہوتا ہے یا تشدید ہوتی ہے. اچھا جی، اب مضارع بناتے ہیں اس کا. یفعلو، یفعلان، یفعلون. تفعلو، تفعلان، یفعلن. تفعلو، تفعلان، تفعلون. تفعلین، تفعلان، تفعلن.
उफ़ाइलु नुफ़ाइलु नुफ़ाइलु, ये मज़ारी की गर्दान हो गई। अब फ़ेल अमर बनाते हैं। आपको पता है फ़ेल अमर हाजिर के सीगों से बनता है और ये बनेगा फ़ाइल। इसमें आपको पता है कि इसमें हम यतान गिरा देते हैं और नून गिरा देते हैं। तो अब तो फ़ाइल से है, इसकी ता गिर गई तो ये रह गया फ़ाइल और इसमें हमज़तुल वस्ल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फ़ाइल, फ़ाइला, फ़ाइलु, फ़ाइली, फ़ाइला, फ़ाइलना। अच्छा जी, फिर है फ़ेल नहीं। तो फ़ेल नहीं जो है देखें ये बहुत आसान है बनाना। इसमें तो बस आप नून लाम को मजूम कर दें पहले में, ला तुफ़ाइल, ला तुफ़ाइला, ला तुफ़ाइलु, ला तुफ़ाइली, ला तुफ़ाइला, ला तुफ़ाइलना। इसमें क्या है, नून हराबी हट जाएगा। अच्छा, अब इसका इस्मुल फाइल बनाएंगे। तो इस्मुल फाइल का वजन क्या होगा, हमने आपको सिखाया था कि इसमें जो है मीम मदमूमा लगेगा और ऐन कलमे के नीचे जेर लगेगा। तो ये बन जाएगा मुफ़ाइलुन, मुफ़ाइलानी, मुफ़ाइलूना, मुफ़ाइलतुन, मुफ़ाइलतानी, मुफ़ाइलातुन। ये मुज़क्कर का हो गया और ये मुअन्नस का हो गया। अच्छा जी, अब बनाने इस्मुल मफूल बना लें। इस्मुल मफूल में क्या होगा, इसमें मीम मदमूमा लगेगा और ऐन कलमे पर फतह लगेगा। तो ये जाएगा मुफ़ाअलुन, मुफ़ाअलानी, मुफ़ाअलूना, मुफ़ाअलतुन, मुफ़ाअलतानी, मुफ़ाअलातुन। अब मजहूल बना लें। अब माजी में मजहूल की गर्दान जो है वो फ़ाइला के वजन पर होगी और मज़ारे मजहूल की गर्दान जो है वो युफ़ाअलु। ये इस पे नोट करने की चीज है, युफ़ाअलु के वजन पर बनेगी। अब हमने कुछ कुरानी मिसालें आपके लिए लिखी हैं। पहली है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। ये सूरह फ़ुरक़ान की पहले आयत है। बड़ा बाबरकत है वो ज़ात के जिसने फ़ुरक़ान को उतारा अपने बंदे पर ताकि वो सारे जहान वालों के लिए खबरदार करने वाली चीज हो। तो अब इसमें देखें, इसमें आपने ढूंढा तो इसमें आपको नज़्ज़ला, नज़्ज़ला जो है ये आपका बाब तफ़ील से आया है और ये माजी है, क्योंकि कुरान मजीद जो है वो आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ था एक बारगी, अंज़ला और फिर नज़्ज़ला, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके 23 साल की मुद्दत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। अच्छा जी, दूसरी है वल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। ये सूरह माइदा की आयत 10 है। इसके मतलब है कि और वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही लोग जहन्नुम वाले हैं। तो इसमें आपने ढूंढा कि शद्दा वाला जो है वो कौन सा है, तो आपका मिला कज़्ज़बू। तो ये जो है आपका बाब तफ़ील से आया है, माजी का सीगा। फिर हमने लिया है वलक़द करमना बनी आदमा। ये बनी इसराइल आयत 70 है। इसमें देखें हमने ढूंढा वलक़द करमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को इज्जत दी। इसमें देखें करमना, इससे आपने पहचान लिया कि ये जो है बाब तफ़ील से आया है, माजी का सीगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक आज का पूरा हुआ। इंशाअल्लाह हम दूसरा बाब लेकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम।